नोबेल पुरस्कार पाई पिला भली कांदुले पिला भली जिद करुले पिला भली एक प्रकार जिद्दी करुले जे मते नोबेल पुरस्कार दो से किए जानते प्रिय दर्शक बंधु से होती अमेरिकार जिदखोर अहंकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं से एमती लज्जित होती कारण नोबेल पुरस्कार नाम नॉमिनेशन होते लिस्ट की आसलानी जे एमती भाव में अपमानित होती प्रत्याखित होती लज्जित होती नोबेल कमिटी द्वारा एवं सारा विश्व में ट्रोल कर अपमान अमेरिका बड़ अपमान एवं से जो भाया जो ढंगे जाऊे जो भली व्यवस्था करुले नोबेल कमिटी पर जमी बड़ शक्ति महान शक्ति हिसाब से प्रेसर करुले विभिन्न देश नॉमिनेट करोले ये सब पूर्वर कहीं राष्ट्रपति कर एवं से जो भाई भाव लज्जित होती पूर्व कौन सी राष्ट्रपति अमेरिका लज्जित होना कि आंतर्जातिक स्तरीय कौन सी नेता भाया लज्जित होना तो कौन है नोबेल पुरस्कार कहीं डोनाल्ड ट्रंप को मिलला नहीं आ नोबेल पुरस्कार किए नेला से कौ भली भाव में आंतर्जातिक स्तर लज्जित होती यही सब विषय आज आलोचना करवा तेरसा बण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु डोनाल्ड ट्रंप को मिलला नहीं तांकर जो लक्ष्य थिला तांकर एकमात्र इच्छा थिला जे बुढ़ा काल रे डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार धरिकी हाथ में विदा हेबे क्षमतारू एवं तांकर पूर्व जो ओबामा पाइथिले बाराक ओबामा अन्य दलर डेमोक्रेटिक दलरू तांको गोटे दृढ़ चैलेंज करके जीवे जहाँपाई से दिन राति कहते मुझे युद्ध सब बंद कर देछि कौन माने कौन सब करुले एवं बहु राष्ट्र पृथ्वी रे समस्त को जोर जबरदस्त धमकेकरी तांको ना नॉमिनेट करथिले तो किंतु ताको मिलिला नहीं एवं कहा को मिलिला जानछन्ती आपण वेनेजुएला रो मारिया मेचाडो ये होउछन्ती वेनेजुएला रो विरोधी दलर नेता एवं ताको काहे की मिलिछि ए पुरस्कार नोबेल पुरस्कार ऑनर फॉर आम आप देखु ऑनर फॉर प्रमोटिंग पीसफुल डेमोक्रेटिक चेंज डिस्पाइट परसुएशन बेन्स एंड थ्रेट्स टू हार सेठी जो एकछत्रवाद शासन चली सेठी जो मनु जे जो भली भाव में शोषण हो करुच्ची वेनेजुएला शासक ता विरुद्ध रे निज जीवन को बाजी रखिकी या विरोध करमती गणतंत्र प्रतिष्ठा हम तापाई सी आंदोलन कर आंदोलन एमती हो जीवन को मारिदेवा बहुत थर धमक आसी से गांधीवादी गांधींकर नीति को से अनुसरण कर प्रिय दर्शक बंधु एवं एपटे सेठिकार जो सरकार अच्छी वेनेजुएला जो बांग्लादेश म्यांमार पाकिस्तान पाकिस्तान जमी आगु जिया उल हक मुशारफ एमान जमी शासन करुले मिलिट्री शासन करुले इटी बांग्लादेश होता म्यांमार मिलिट्री शासन एवं अच्छी ताठू आहुरी क्रूर वेनेजुएला शासक एवं शासन कर जहाँ को अमेरिका बहुत तापर आक्रमण करने मनस्थिर कर सारी गोटे आलोचना जातीय स्तर में हो प्रिय दर्शक बंधु आमर आम भारत में जदिव शांति कहीं नोबेल पुरस्कार पाई ना अतीत रवीन्द्रनाथ टैगोर अभिजीत बनर्जी अमर्त्य सेन ए माने विभिन्न किए अर्थनीति किए साहित्य किए विज्ञान रे पाई किंतु ये जो महिला सशक्तिकरण होउची एवं जड़े महिला पाई नोबेल पुरस्कार विश्व रे सर्वप्रथम शांति प्रतिष्ठा केबे आम भारतवर्ष जड़े महिला एभलिया महिषी महिला बाहर एवं नोबेल पुरस्कार पाइबे आमे भारतीय तांको आग्रह साकार अपेक्षा करवा। प्रिय दर्शक बंधु चलित थर 350 जनकर नाम नोबेल पुरस्कार पाई नॉमिनेट होता एवं तांको भितरे थिले डोनाल्ड ट्रंप का नाम थिला एवं जो माने आज पर्यंत गांधी को आपणे गांधी नीति को आपणे ता भीतर अधिकांश शांति पुरस्कार नोबेल पुरस्कार पाई मेंडेला कहते और बहुत अच्छा लाइन अच्छी समय नहीं आम पाखे कहवाई किंतु गांधी चारि थर नॉमिनेट होते पाई ना एवं जितेबले ये आम आस डोनाल्ड ट्रंप के पाखक जे डोनाल्ड ट्रंप कहीं कहते जे मत मु नोबेल पुरस्कार पाइबा हकदार या द्वारा नोबेल कमिटी पर से प्रेसर सृष्टि करते महाशक्तिर महानायक बड़ राष्ट्रपति कथा को मानवा दरकार से कहते मु मोर 7 मास भितर 7 रु अधिक युद्ध घमाघोट युद्ध को समाप्त करी
ମିଛରେ କହୁଥିଲେ କି ସତରେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ମାସ ଭିତରେ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, କସୋଭୋ, ସର୍ବିଆ, କଙ୍ଗୋ, ରମାଣ୍ଡୋ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଗାଜା ଏ ଗତକାଲି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମରବାଇଜାନ, ଆର୍ମେନିଆ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ এইଭଳି ଦେଶକର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଉଭୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏବଂ ସବୁ ନେତାମାନେ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟର ମୁଖିଆମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇଲେଟରାଲ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ଏକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। କେହି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦବାବରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେଲି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେଲି, ତାକୁ କ୍ଲେମି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ସେ କ୍ଲେମି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ବହୁତ ଜିଦଖୋର। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ଗାଜାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ 72 ଘଣ୍ଟା ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଉଛି, ୟା ଭିତରେ ତୁମେ ସରେଣ୍ଡର କର, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତୁମକୁ ନାମ ନିଶାନ ହଜେଇଦେବି। ପୁରା ଦାଦାଗିରି, ବଦମାସି ଏକୁ ନୋବେଲ କମିଟି ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି? ସେ ଏତେ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ମିଳିଲା ନା କାହିଁକି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ନୋବେଲ କମିଟି ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଯେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୀତି ଯିଏକି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ଯେଉଁ ନୀତି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ନୀତି ବିରୋଧ କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏ ହିଂସ୍ର, ଏ ଶାନ୍ତିଦୂତ ନୁହନ୍ତି, ଏ ହିଂସ୍ର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନରୁ ଆମେରିକାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା କହୁଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ଅସମାନତା କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା। ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଲୁ ଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଦଲାଲି କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଧମକେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡକେଇତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ନେତା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅସଂଯମତା ଅଛି। ଦୁଇ ଥର ତାଙ୍କର ସେଠି ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଦଳର ନେତା ଓବାମା, ବାରାକ ଓବାମା, ସିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁଠୁ ଘଟିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ସକୁ ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ କହିଲେ ସେ ଖାଲି ଶୋଉଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ଭାଷାଗତ ଅସମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। କିଛି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନା ଭଦ୍ର, ନା କର୍ମଠ, ନା ଦେଶପ୍ରୀତି ଅଛି। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ବଂଶର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜଇଁ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ କାଇଣ୍ଡସଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଧମକେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକୁ ଏବେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉ 1901 ମସିହାରୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 6 ପ୍ରକାରର ନୋବେଲ ଏଠି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏଠି ନରୱେର ଏହାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ସହ ଡିପ୍ଲୋମା ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ୟାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯେ କିଜିଏ ଟାରିଫ ଟାରିଫ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିଲାଣି ଖେଳିଏ ଟାରିଫ ଟାରିଫ, ଆଉ କିଏ କହିଲାଣି ଆଲୁଆ ଟାରିଫ ଟାରିଫ, ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅବ୍ ଡରଲ ହୋଗା। ଏବଂ ଏଠି ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନି। କ୍ରେମଲିନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରେମଲିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ରୁଷିଆର, ସେ ଲେଖୁଛି, କ୍ରେମଲିନ୍ ଲେଖୁଛି ସେଜ୍ ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ସପୋର୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ ନୋବେଲ ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍। ସେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନି ସମାଲୋଚନା, ସବୁଆଡ଼ୁ ସମାଲୋଚନା ଚାଲିଛି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ୟାଙ୍କୁ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ କେମିତି ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। କିଛି ଗୁଡ଼ାଣିଆ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ୟୁଏନ୍ରେ ଯାଇ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନମିନେଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଭଲ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ ଜଣେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲା ଅଛି। ସମୟ ଅଭାବରୁ
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ୟୁଏନ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶୁଣିପାରୁନୁ ଯଦିଓ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଜିପ୍ଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ତରର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ନମିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏକଛତ୍ରବାଦ ଇଜିପ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲୁ ଏଠି କିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକିରି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବି ନମିନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଅତୀତରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାହିଁକି ସେ ପାଇବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସମ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଲମ୍ବା ଆମେ ଦେଖାଉନୁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନମିନେସନର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା 31 ଜାନୁଆରୀ 2025। ଏ ବାବୁ ଜଣକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ 20 ଜାନୁଆରୀ 2025। ତାମାନେ 20ରୁ 31 11 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କରି ପକାଇଥିଲେ ଯେ ପାଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ 11 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜାଣିଥିଲେ ଜାଣିକି ବି ପ୍ରେସର କରୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ନୋବେଲ କମିଟି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯିବ କି କୁଆଡ଼େ ଧମକି ୟାପରେ ଯେ ନରୱେକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବନି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେମିତି କଥା ନାହିଁ ହୁଏତ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ସେ କହିଲେଣି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ 2026ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଦିଆଯାଉଛି ନା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାଣିଥିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଇବେ ନାହିଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସେ ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ କହିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେମିତି ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତୁମେ ମୋ ନାଁଟା ନମିନେଟ୍ କର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାଣିଥିଲେ ପାଇବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ନମିନେଟ୍ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ସମୟ ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୋଦି ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଦମାସିଆ ଲୋକ ପୁଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେବ ତେଣୁ ଗାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଶେଷ ହେଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ତାଙ୍କ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ଗଲେ ଯାହା ବଢ଼ିଆ ହେଲା ନେତନ୍ୟାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲେ ଯାହା ଭଲ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କଥା ହେଲେ ଏ କଥା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଠାଇବା ଦେବା କଥା ହେଇଥିଲା ସେ एग्रीमेंट कैंसिल करदे डोनाल्ड ट्रम्प नहीं नहीं आम पाकिस्तान को देवुनि आप देखुं तो ये लोकटा कौन यार चरित्र कौन एवं ये सतरे अमेरिका भली गोटे राष्ट्रपति हाँपी योग्यता रखिंट कि प्रिय दर्शक बंधु आपण मैंने उत्तर देवे आम लास्ट आम आपको कहूँ जे मारिया मैराडोना किए एवं मारिया मैराडोना पेशारे जड़े इंजीनियर एवं तांकर 3टी पिला अच्छी 2टी झील गोटे पुओ एवं सी जड़े डिभोर्सी छाड़पत्र देते स्वामी को से दीर्घ दिन धरिकी भ्रष्टाचार एकछत्रवाद विरुद्ध लड़े करुँच अतीत में बहुबार सेठिकार एकछत्रवाद सार जेल को पठेइछन्ति एवं तांको सस्पेंड कर सदस्य पद रद्द कर विरोधी दल नेता हिसाब तथापि भी सी जड़े स्त्री लोक आम फटोटा देखा आपको सी जड़े स्त्री लोक लड़े जारी रखिंट एकछत्रवाद विरुद्ध में एवं ये जो अमेरिका सब शेष को आसवा आम ये जो अमेरिकार बेइज्जती होती एवं समग्र विश्व नाक टेकुची समग्र विश्व आड़नेत्र भय किसी कहून भितर भितर भारी खुशी होती ये अपमान तो विश्व में कहीं नेता ही ना किंतु अपर पक्षे प्रिय दर्शक बंधु आम देशर प्रधानमंत्री एवं सी जो भली भाव में दंभर सह गांभीर्य सह उपयुक्त व्यक्तित्व को समग्र विश्व में प्रतिपादित करुँच आपण मैंने जानते विश्व में बहुराष्ट्र भारतर वैदेशिक नीति भारतर अर्थनीति भारतर सामरिक नीति को कूटनीति को आपणे कार्बन कॉपी कर लगी देश जो अच्छा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एवं समग्र विश्व को जिणी पारुथुवा प्रधानमंत्री समग्र विश्व को मथानत करि पारुथुवा नेता आम पाइछु एवं जेतेबेले आम देशर नीति को आदर्श बोली अन्य माने मानुछंती किंतु महान देश बोली दाबी करुथुवा महाशक्ति बोली दाबी करुथुवा अर्थनैतिक शक्ति रे महान बोली निज 29,000 बिलियन डॉलर रखिथिबा अमेरिका तार राष्ट्रपति जमिति समग्र विश्व में अपमानित होउची हेरेस होउची ए विषय में आपण सूचित कमेंट निश्चित जनइबे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार।